So to the last lecture, we have to study the basic thing related to the common emitter amplifier. Today we have seen the design problem of the driver circuit of the common emitter amplifier. Right? Uh, माझा आवाज ऐकू येतोय? Please reply. Yes, sir. Okay. Design of driver circuit. This problem is asked for 6 or 8 marks exam. Right? So design of driver circuit indicate that we have to calculate the value. सर आवाज लय कमी येतोय. हॅलो आवाज खूप कमी येतोय का? Design of driver circuit. आता येतोय आवाज क्लिअर? आता येतोय आवाज चांगला व्यवस्थित? प्लीज रिप्लाय. आवाज येतोय चांगला व्यवस्थित? कमी येतो सर. येस सर. मोठ्याने बोलतो मी थोडं कारण सिस्टीमचं काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. Design of driver circuit. Design of driver circuit indicate we have to be calculate the value of R1, R2, RC, RE, CE, CC2 and RL and CC1. These value we have to find out by using this designing problem, right? So designing indicator all things should be calculation purposes. Means R1, R2, RC, RE, these things we have to be calculated. We just started the what we have to be calculated. You understand? लक्षात घ्या आपल्याला हे सगळं थिंग R1, R2 असेल, हे सगळं RE असेल, RC असेल, CC2 ची व्हॅल्यू असेल, CE ची व्हॅल्यू असेल, याला RL म्हणतात लोड रेजिस्टन्स किंवा CC1 याची आणि हा जो रेजिस्टन्स आहे इनपुट याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती. काही थिंग आपल्याला कन्सिडरेबल आहे लक्षात घ्या. तुम्हाला मी काल 2 पेजेस टाकले होते ते सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये नोट डाऊन केलेत का? रिप्लाय द्या. नोट डाऊन केलेले आहेत का? हा सांगा मला. काल जे तुम्हाला 2 पेजेस टाकले होते डिझाईन प्रॉब्लेमचे रिलेटेड. आवाज येतोय माझा? ब्रेक होतोय सर. आवाज कट होतोय. नेट तर कॉलेजच आहे फुल मध्ये आहे. कमी येतोय आवाज. आवाज कमी येतोय. आता येतोय फुल? आता येतोय आवाज व्यवस्थित? Yes, sir. डिझाईन प्रॉब्लेमच्या रिस्पेक्ट टू ज्या थिंग दिलेल्या होत्या काल तुम्हाला 2 पेजेस मी टाकले होते त्याची सगळ्यांकडे आहे का? वहीमध्ये आहे का? डिझाईन गाईडलाईन्स फॉर सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड सी एम्प्लिफायर सगळ्यांकडे आहे का? मला सांगा. या थिंग आपल्याला अजून करायच्यात आणि या थिंग आपल्याला लागणार आहेत. सगळे लिहिले नसतील तर आता लिहिता का? डिझाईन गाईडलाईन फॉर सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड सी एम्प्लिफायर लिहिलंय का तुम्ही काल? रिप्लाय द्या एकाने. नसेल लिहिलं तर लिहा. Fear equal to 1 divided by 10 into VCC. This is required for the calculation of different thing with respect to your designing purposes. Fear equal to 1 divided by 10 into VCC. Second, XCE is reactance of common emitter amplifier. It is nothing but a 1 divided by 10 RE. Third thing, VCEQ nearly equal to VCC divided by 2. तिन्ही पण लिहून झालं का सगळ्यांचं? Are you completed 3 things written? रिप्लाय द्या. आवाज येतोय का नाही माझा? Yes, sir. Then fourth thing is now VCQ nearly equal to VCC by 2. Now VCQ also means to find out the VCQ. There are 2 things. VCC by 2. This is the one of the thing. Other is VCQ, which is nearly equal to 1 plus peak value of output voltage. Means problem have taken 2 way we have to be calculate the VCQ. In some case, sometimes means problem have they have given the peak value. In that case, we must find out the 1 plus peak value of output voltage to calculation of VCQ. In this case, if they have to be given the value of only VCC, in that case we have to be calculate the
VCQ equal to VCC by 2. 3 formula. Then fourth formula. XCC1 is nothing but a 1 by 10 HI. HI indicate that input impedance of your transistor. Right? XCC1 is equal to 1 divided by 10 into HI. HI indicate that input impedance of your transistor. Right? Now formula number 5. XCC2 means capacitive reactance. X indicate capacitive, CC indicate capacitor, X indicate capacitive reactance, which is equal to 1 divided by 10 RC plus RL. Then formula number 6, ICEQ, which is greater than IL. Right? Means always ICQ value is always greater than IL. So to find out IL is nothing but a load current, which is equal to phi 0 divided by RL. These are the assumptions. 7. The value of R1 is nearly equal to the 5 or 6 times of the value of R2. The value of R1 is nearly equal to the 5 or 6 times of the value of R2. The value of next 8. The value of RC is nearly equal to the 5 or 6 times of the value of RE. These are the generalized assumption of your designing. These are the things with respect to each and every problem of your common filter amplifier. But some of the assumptions are taken when some of the value are not taken in a problem. In that case, assumption when data is not given. Right. Next point right now. Assumption when data is not given. First is stability factor. If the value of stability factor, this is also called as yes. If not given it value, this is the 3. This is equal to, we have taken as a 3. Then second, source resistance. Source resistance means the resistance connected across this is called as RS. RS is called as source resistance. Okay. It is considered as a 50 ohm. Then third assumption, Phoebe indicate that break base to emitter voltage. Always if the device is from silicon, in that case that value must be 0.6 or 0.7 volt. This is for silicon, right? Pb equal to 0.6 or 0.7 volt for silicon. Then 4, write down same thing. If frequency of input signal is not given, assume it from 20 Hz to the 20 kHz. Means operating frequency is not taken in that case, or they are not given the operating frequency. In that case, we use the 20 Hz to the 20 kHz is the operating frequency. If it is not given, the input impedance, it is also called as HI. HI indicate that input impedance. The value of HI is 2.5 kilo ohm. 0.5 kilo ohm. Then last assumption, RL equal to 1 kilo ohm. Means load resistance value is 1 kilo ohm. झालंय का सगळ्यांचं हे दिवस? Did you return the same thing? Please reply. No. One. Write down, right? After all completion, tell me.
First one first. Did you complete it? Same thing. Yes, sir. Okay. All that thing are required for the designing of the combinator amplifier. We just start the one of the problem. We have to solve it accordingly. Write down this problem. Design a single stage RC coupled amplifier which provides operating point 5 volt in the bracket 5 volt comma 5 milliampere and VCC equal to 12 volt. In this case, voltage gain they have taken the value voltage gain value AV equal to 100, current gain AI is equal to 150 with VB equal to 0.6 volt, HA equal to 2.5 kilo ohm. This is nothing but a yes indicate that stability factor value of it 3 and RL equal to 1 kilo ohm. You have write down problem. After on return, I can tell the same thing again. Design a single stage RC coupled amplifier which provides operating point in a bracket 5 volt comma 5 milliampere. This is nothing but a Q point value of your transistor and VCC equal to 12 volt. This is 12 volt. Voltage gain AV equal to 100. Current gain AI equal to 150 with VB value equal to 0.6 volt, HI value equal to 2.5 kilo ohm, S is equal to 3, RL equal to 1 kilo ohm. These are the things. This is the circuit diagram of your combinator amplifier, right? R1, R2, RC, RE, C, CC2, RE, CC1, RES. These are value we have to be calculated. We know that some of the value that should you assumpted RES value, RE value that should be given by assumption, right? After completion of these, write down the or draw the circuit diagram. We have to use the slit for it, but only the things that तर आवाज खूप कमी येतोय. माईकचा काय प्रॉब्लेम आहे? सर आवाज येत नाही. आता येतोय? आवाज येतोय? हा सर यायला लागला आता. थोडं मोठ्याने बोलावं लागेल. बोलतो. This circuit diagram, draw this circuit diagram. We have to be calculate the things which should be used in a this circuit diagram is R1, R2, RC, RE, CC1, CC2, CE, RL. That value we have to be calculated, right? If you draw the same thing, draw झाली का diagram सगळ्यांची? No, sir. Draw. After on draw.
you complete the diagram, circuit diagram? Write down below as a given data. Given data. Write down below as a given data. Which thing which has the given. Right? We start the things that is given data. That's why we have to make this problem again. Design a single stage RC coupled amplifier which provide the operating point 5 volt, 5 milliampere. Write down below given data. What they have to give operating point value. Write down given data. Upon circuit diagram, write down given data. This is operating point value is nothing but a Q point value. Write down given data below Q of in a bracket 5 volt, 5 milliampere. लक्षात घ्या याच्यामध्ये ऑपरेटिंग पॉइंटची व्हॅल्यू म्हणजे काय इंडिकेट केलेला आहे की तुमचा क्यू पॉइंटलाच ऑपरेटिंग पॉइंट असं म्हटलं जातं. क्यू इज द क्यू. राइट डाउन हियर क्यू इन अ ब्रॅकेट 5 volt, 5 milliampere. It indicate that first thing indicate that 5 volt. It indicate that phi CEQ value means collector to emitter voltage means your output voltage, right? 5 volt indicate that your output voltage, that is Q point value of that voltage. It is nothing but a phi CEQ, right? त्याला म्हणायचं phi CEQ value which is equal to 5 volt. लक्षात येतंय का? ऑपरेटिंग पॉइंट व्हॅल्यू काय इंडिकेट करतं सांगतो. ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिकेट दॅट क्यू पॉइंट व्हॅल्यू म्हणजे पर्सेंट पॉइंट किंवा मिनिमम पॉइंट असं म्हटलं जातं त्याला. तर क्यू ऑफ 5 volt, 5 milliampere हे इंडिकेट काय करतं तुमचे phi C व्हॅल्यू ऑफ ऍट Q point. So phi CQ is nothing but a 5 volt. Right now phi CQ equal to 5 volt. At that point this current is at that point, so this is nothing but a when 5 volt is output voltage, at that time current is 5 milliampere, so it is nothing but a ICQ, right? ICEQ. Right now ICEQ. आवाज येत आहे? सर व्यवस्थित येत नाही. सर खूप कमी येतं काही नाही. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम काहीतरी असं थोडं मोठ्यानं आवाज काढतोय तरी पण. First phi CQ value is equal to 5 volt. Then ICEQ value which is equal to 5 milliampere. Right? Note down these both value. This is the phi CQ value which is equal to 5 volt. This is ICEQ value which is equal to 5 milliampere. It is nothing but a 5 into 10 raised to minus 3 ampere. Right? Then write down phi CC equal to 12 volt. Phi CC equal to 12 volt as they have to be given. Equal to 12 volt. Voltage gain, right now voltage gain AV equal to 100. Given we have written the same thing in a given data. Voltage gain, it is nothing but a AV equal to 100. Then AI, second thing, AI equal to 150. It is also called as current gain. Then phi B equal to 0.6 volt. Phi B equal to 0.6 volt. Then input impedance which is equal to HI. Input impedance which is equal to HI, which is equal to 2.5 kilo ohm. HI equal to 2.5 kilo ohm. Then stability factor
which is equal to yes, which is equal to 3. Then RL equal to 1 kilo ohm. RL equal to 1 kilo ohm. We have two things that should be required, which are that I am telling you. This resistance value, we have to be assumed the same value, RS value. RS equal to, this is nothing but the value of RS as they have to be given. RS value. We have assumed the RS value. RS value equal to 50 ohm, right? RS equal to 50 ohm. Another thing right down assumption. These are the assumption. Assume source resistance RS equal to 50 ohm. Then assume input frequency equal to 20. Right down. Input frequency equal to 20. These are also the assumption. Okay. These are the assumption. Did you see in the sketchpad? Please reply. Give me the reply. Did you see in the sketchpad? Yes, sir. Just start the solving the problem. In a problem, as we have to be written, we have to be calculate the something with respect to the problem. First step, write down the first step of your problem. Selection of RE. First step. Selection. आवाज येतोय माझा? प्लीज रिप्लाय द्या. Yes, sir. Yes, sir. पहिली स्टेप आपण फॉलो करतोय. सिलेक्शन ऑफ आर ई. ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची? तर आपल्याला फॉर्म्युला आहे सिलेक्शन ऑफ आर ई. Selection of RE. Tell me the formula as I have given to you. RE. This is nothing but I have given you one of the formula related to the RE. PRE. Tell me PRE formula. Tell me which are that formula. PRE. How we calculate the PRE? Means according to the VRE we have to calculate the RE. First step is calculation of RE, right? Selection of RE. So VRE equal to, tell me the formula of VRE. VRE चा formula सांगा मला दिलेला आहे आता. 1/10 VCC. Right. 1/10 VCC. Right. Calculate the same value.
1 divided by 10 into 12, right? Okay, it is nothing but a 1 by 2. Is that correct? फी ची व्हॅल्यू 1.2 आली, सगळ्यांच्या लक्षात येते. काय सिलेक्शन ऑफ आर करण्यासाठी आपल्याला फी ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा फाइंड आउट करावी लागणार आहे. फी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी इट इज द फॉर्म्युला फॉर इट 1 by 10 VCC. सो 1 by 10 into 12 इट इज नथिंग बट 1 by 2. सगळ्यांची व्हॅल्यू व्ही आली. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम याच्याबद्दल आहे का? नो सर. ओके, आपण आजच्या याच्यामध्ये एकच प्रॉब्लेम घेऊ, आपण तुम्हाला समजेल असं होईल. ओके, 1.2 आली. But we know that see, we know that fear is nothing but we know fear equal to now see when we see the diagram. मध्ये डायग्राम काढलेले राईट. त्याच्यामध्ये पहा फिअर म्हणजे सगळे पाहता डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ कॉम्युनिटर एम्प्लिफायर पाहताय ना. आता आपण जस्ट डिझाईन प्रॉब्लेम सुरू केला होता तर सर्किट डायग्राम काढली, ती आरी दिसतंय, तुम्ही काढली, तुमच्याकडे असेल ती पहा. रिप्लाय द्या, आवाज येतोय माझा? येस सर. ओके, आरी रेजिस्टन्स जो आहे ना त्याच्यापाशी पहा, तिथलं व्होल्टेज, त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज व्ही आर आहे. लक्षात घ्या, व्ही आर इथनं फ्लो होणारा करंट कोणता आहे? कसं आहे की जर दुसरं हे काढायला गेलं तरी संपून जातं. यासाठी तुम्हाला विचारतोय, व्ही आर ची व्हॅल्यू फाइंड करायची असेल आपल्याला काय करतो आपण त्या केसमध्ये? तर व्ही आर म्हणजे आरीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, आरीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे व्ही आर असतं. लक्षात घ्या, तर त्याच्यातनं आरई मधनं फ्लो होणारा करंट कोणता असतो? तर इमिटर करंट. लक्षात घ्या, इमिटर करंट तुमच्या आरई मधून फ्लो होतो, आरई मधनं फ्लो होतो. म्हणजेच लक्षात घ्या, फी म्हणजेच काय असणार आहे? फी इक्वल टू ओहम्स लॉ च्या रिस्पेक्ट टू सांगा ना. फी इक्वल टू काय असतं ओहम्स लॉ? राईट. फी इक्वल टू जर फी आरईच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज जर आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर त्याच्या अक्रॉस आरईच्या अक्रॉसचा करंट आणि रेजिस्टन्स याचा प्रोडक्ट आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे फी आरई, तर त्याच्यातनं आरईतनं फ्लो होणारा करंट आई असतो, इमिटर करंट. राईट, इमिटर करंट, त्याच्यातनं करंट, तो जो करंट आहे म्हणजे इमिटर पासून खाली आल्यानंतर आरई आहे. सगळ्यांना दिसतंय ना, म्हणजे तुमच्या नोटबुक मध्ये आहे. इमिटर पासून खाली आलं की आरई, म्हणजे त्या इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट म्हणजे तुमचा आई असणार आहे. लक्षात घ्या, आई असणार आहे. म्हणजे आई असणार, बरोबर. इमिटर पासून फ्लो, फी आर इक्वल टू, पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, फी इक्वल टू आय आर आहे. त्यातनं फ्लो होणारा करंट म्हणजे इमिटर करंट असेल आई, बरोबर. आणि आता तिथनं फ्लो होणारा रेजिस्टन्स कोणता असेल? जो रेजिस्टन्स आहे म्हणजे फी आर इक्वल टू आय आर असतं, बरोबर. आणि तिथला रेजिस्टन्स कोणता आहे? आरई आहे. सगळ्यांना दिसतंय तुमच्या डायग्राम मध्ये पहा. त्याच्यातनं फ्लो होणारा म्हणजे इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट इमिटर करंट म्हणजे आई असेल, बरोबर. सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे का? फी ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करत होतो. फी म्हणजे काय असतं की व्होल्टेज अक्रॉस आरई. लक्षात घ्या, व्होल्टेज अक्रॉस आरई ते फाइंड करायचं असेल समजा, ते आपल्याला दुसरं नोटिफिकेशन म्हणजे आपल्याला आरईची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ती व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण काय केलं? फी आर इक्वल टू 1 by 10 VCC काढलं. पण त्यातून जी व्हॅल्यू निघाली ना, ती व्हॅल्यू आपण इथं नोट डाऊन करून आपल्याला पुढची व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअली आरई काढायची, ती काढण्यासाठी आपण या म्हणजे आपल्याला इथं पहा 1.2 ही फी आर ची व्हॅल्यू निघाली, बरोबर. पण फी आर ची व्हॅल्यू निघत असताना पुढे जाऊन आपल्याला आरई ची व्हॅल्यू काढायची. लक्षात घ्या, त्यासाठी हे जी 1.2 व्हॅल्यू ना, ती फी आर ची यूज करायची. ती यूज करण्यासाठी फी आर इक्वल टू आई इंटू तिथला रेजिस्टन्स कोणता आहे? फी इक्वल टू आय आर आहे, बरोबर. तिथून फ्लो होणारा म्हणजे आरई मधून फ्लो होणारा करंट हा इमिटर करंट आई झाला. तिथला रेजिस्टन्स कोणता आहे सांगा? इमिटर मधून खाली आलं
की तो करंट म्हणजे इमिटर करंट झाला, तो इमिटर करंट आरई मध्ये फ्लो होतोय म्हणजे तिथला रेजिस्टन्स आरई झाला. सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे का? रिप्लाय द्या मला. लक्षात घ्या आपल्याला आपण तर तुम्हाला बॅक जाऊन म्हणजे डायग्राम वर जाऊन एक्सप्लेन करता येत नाही पण डायग्राम वर जर गेलो ना तर हे Back- सिलेक्टिव्ह होतं. त्यासाठी तर तुम्हाला डायग्राम ओके सर. मी काय करतो सांगतो. फिअर इक्वल टू आय इंटू आर हे लिहितो आणि तुम्हाला सांगतो ते कसं येते म्हणजे तिकडे जाईल. मी काढतो म्हणजे कॅन्सल करतो. लक्षात घ्या. फी इक्वल टू आय इंटू फी आर इक्वल टू आय इंटू आर कसं येतंय सांगतो हे तुम्हाला. इथपर्यंत सगळ्यांनी लिहून घेतलंय का मला सांगा. हे कारण हे परत लिहून घेतलंय. Yes, sir. सांगतो ते कसं केलं ते. Cancel करतो. हा हे डायग्राम दिसते तुम्हाला. Yes, sir. तर पहा आपल्याला याच्या आरईच्या रिस्पेक्ट टू काढायचं. आपल्याला आपण काय फाइंड आउट करत होतो सांगतो. आपण जे इक्वेशन लिहिलं होतं ते इक्वेशन मध्ये लिहिलं होतं की फिअरीची व्हॅल्यू फाइंड केली होती आपण. आपल्याला माहिती आहे फिअर इक्वल टू 1/10 बीसीसी केलं. 1/10 इंटू 12 1.2 ही फिअरीची व्हॅल्यू आली होती सगळ्यांची आली होती बरोबर. 1.2 व्हॅल्यू आली होती पण आपल्याला काय करायचं ऍक्च्युली आरईची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आता फिअरीच्या व्हॅल्यू ना आरईची व्हॅल्यू तर इथं फाइंड करता येऊ शकत नाही. लक्षात येते सगळ्यांच्या. त्यासाठी काय करायचं आपण हे जे फिअरीची व्हॅल्यू आहे एक इक्वेशन घ्यायचं की ज्याच्यासाठी आपण काय करतोय की फिअरीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. फिअरी म्हणजे व्होल्टेज ऑफ आरई च्या आरईच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. इथलं याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ना ते व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे सांगतो. फिअरी आपण ओहम्स लॉ जर अप्लाय केलं फी इक्वल टू आय आर आहे बरोबर. तर इथून इमिटर मधनं फ्लो होणारा करंट म्हणजे आई असेल. सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे का? इथून फ्लो होणारा इमिटर करंट, इथून फ्लो होणारा करंट कलेक्टर करंट असेल, इथून फ्लो होणारा बेस करंट असेल. हे सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे का? Yes, sir. ओके. इथून फ्लो होणारा करंट म्हणजे इमिटर करंट असेल बरोबर. हा आय ई आपण कन्सिडर केला कारण इमिटर मधनं फ्लो होतोय आणि तो करंट आहे त्यामुळे त्याला दिलं आपण नाव आई. ओके. आणि तो आपण आता हे विथ रिस्पेक्ट टू फी इक्वल टू ओहम्स लॉच्या रिस्पेक्ट टू पाहतोय. त्यामुळे फी आर ई याच्या अक्रॉसचं जर व्होल्टेज आपल्याला काढायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे फी इक्वल टू आय आर आहे बरोबर. त्यामुळे आय ची व्हॅल्यू तर काय आय ई असणार आहे इमिटर करंट बरोबर. आय ई असणार आहे आणि त्यावेळेस फी इक्वल टू आय आर आय ची व्हॅल्यू आपण आई आली आणि इथून इथला रेजिस्टन्स आर ई लक्षात आलं. त्यामुळे इथं काय फी आर ई इक्वल टू आई इंटू आर ई. लक्षात आलं सगळ्यांच्या का आपण फी आर ई इक्वल टू आई इंटू आर ई घेतलंय. सगळ्यांच्या लक्षात आलं. Yes, sir. ओके. व्हॅल्यू पॉइंट करायची आता आपल्याला. लक्षात घे इथपर्यंत आलो होतो फिअर इक्वल टू आय इंटू आर ई. आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचंय त्याच्यावर आर ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल का आपल्याला. काय करणार आपण आर ई जागेला ठेवणार. काय चोरी अक्कल नावाचा प्रकार इथं पहा आहे. आर ई जागेला ठेवला आपण. लवकर जा रे बाबा मी किती डोकं चालतंय कोण काय नाही बघ जिंदगी उपयोग नाही. मला तर पडत वाटतं पोरांना प्रेमापुढे काय वाटतं. इथं लिहितो आर ई इक्वल टू पहा फी आर इक्वल टू आय इंटू आर ए बरोबर. तर आर इक्वल टू काय येईल फी आर ई डिवायडेड बाय काय सांगा. आर ई जर आर ई जे आहे ते आपण इकडे ठेवलं आणि पलीकडे गेलं तर फी आर ई डिवायडेड बाय काय येईल सांगा. IR. आई आय आय आर नाही आई. I.
आर यू इक्वल टू फी आर डिवायडेड बाय आई. फाइंड आउट करा बरं. फी ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याला माहित आहे. किती आहे आपण काढली बघा. 1.2 आली बरोबर. आर इक्वल टू फी आर डिवायडेड बाय आई. आणि आपल्याला माहित आहे आर ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. आर इक्वल टू फी आर आहे 1.2 आणि आई किती आहे सांगा बरं. गिवन दिलेलं आहे. आईची व्हॅल्यू किती आहे. आईची व्हॅल्यू किती आहे 5 मिली एम्पियर आहे. लक्षात येत आहे दिलेलं आहे. सी इकडं पहिल्यांदा दिलं होतं गिवन टिक मध्ये क्यू ऑफ 5 मिली एम्पियर. त्यातली फी सी क्यू ची व्हॅल्यू पाहिली होती आपण. लक्षात घ्या फी सी क्यू ची 5 व्होल्ट दिली. आय सी क्यू ची 5 मिली एम्पियर दिली. ती आपल्याला काय पाहिजे इथं आई पाहिजे बरोबर. लक्षात घ्या आपल्याला आईची व्हॅल्यू दिलेली नाही. पण तुम्हाला एक इक्वेशन माहित आहे सांगतो. इक्वेशन I इक्वल टू आय बी प्लस आय सी. इक्वेशन हे बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिले बरोबर. मला रिप्लाय द्या. I इक्वल टू आय बी प्लस आय सी इक्वेशन पाहिले ना बऱ्याच वेळा आपण ऐकले. हा तर लक्षात घ्या आपल्याला इथं दिलेली व्हॅल्यू कोणती दिली आय सी क्यू. लक्षात घ्या गिवन व्हॅल्यू मध्ये आपण डेटा दिला ना तिथं आय सी ई क्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आय सी क्यू ची व्हॅल्यू म्हणजेच आय सी ची व्हॅल्यू असते. लक्षात घ्या आय सी ई क्यू इज नथिंग बट आय सी. कलेक्टर टू मीटर व्होल्टेज म्हणजेच कलेक्टर व्होल्टेज असतं. म्हणजेच आय सी ई क्यू म्हणजेच आय सी असतं. लक्षात घ्या कलेक्टर व्होल्टेज सॉरी कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू आहे 5 मिली एम्पियर बरोबर. आपल्याला कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू दिली पण इन्व्हर्टरची दिली नाही. पण लक्षात घ्या तुम्हाला माहित असेल की आय बी ची व्हॅल्यू हे जे इक्वेशन दिले ना आय इक्वल टू आय बी प्लस आय सी याच्यामध्ये आय बी ची जी व्हॅल्यू आहे आय बी निग्लिजिबल असते. लक्षात घ्या आय बी इज निग्लिजिबल म्हणजे तुम्ही स्मॉल अमाऊंट ऑफ इनपुट अप्लाय केलं जातं. लक्षात घ्या निग्लिजिबल असते. त्यामुळं आय इक्वल टू काय येईल सांगा बरं मला. त्यामुळे आय इक्वल टू काय I येईल see. म्हणजे तुम्ही आय ची व्हॅल्यू ऍज आय सी ची व्हॅल्यू म्हणून टाकू शकता. लक्षात घ्या त्यामुळे इथं काय येईल पीआर ची व्हॅल्यू किती आहे 1.2 आहे बरोबर. आय ची व्हॅल्यू म्हणजेच तुमची आयसी ची व्हॅल्यू असेल. आयसी ची व्हॅल्यू म्हणजेच काय सांगतो तुम्हाला. ज्यावेळेस ऑपरेटिंग पॉईंट दिला होता तिथं फी सी क्यू आय सी क्यू दिलेलं आहे. लक्षात घ्या आणि आय सी क्यू म्हणजे कलेक्टर टू मीटर फ्लो होणार करंट म्हणजेच तुमचा कलेक्टर करंट म्हणजे आयसी असतो. लक्षात घ्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या फी सी क्यू लिहिलेलं जे आहे ना फी सी क्यू ते म्हणजेच कलेक्टर व्होल्टेज असतं. लक्षात घ्या फी सी असतं आणि त्यानंतर आय सी ई क्यू म्हणजेच आय सी असतं. लक्षात घ्या त्यामुळे आपण तिथं इक्वेशन मध्ये पाहिलं आपण आय इक्वल टू आय बी प्लस आय सी. तर आय सी ई क्यू म्हणजे कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज म्हणजेच कलेक्टर व्होल्टेज असतं. ते कलेक्टर व्होल्टेज म्हणजेच आय सी झालं. तर आय सी क्यू इंडिकेट मिनिमम ऑपरेटिंग पॉईंट. तर आयसी ची व्हॅल्यू झाली ती आयसी ची व्हॅल्यू झाली आपली किती दिलेली आहे तुम्हाला सांगा. आयसी ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 5 मिली एम्पियर दिलेली आहे. पण लक्षात घ्या आपण एक इक्वेशन पाहिलं आय इक्वल टू आय बी प्लस आय सी. लक्षात घ्या इक्वेशन मध्ये सरळ सरळ सांगितलेलं आहे की आय बी ची निग्लिजिबल स्मॉल आहे म्हणजे आय इक्वल टू आय सी असतं. लक्षात घ्या त्यामुळे काय होईल आर ई इक्वल टू फी आर ई डिवायडेड बाय आई. आई ची व्हॅल्यू आता 5 मिली एम्पियर म्हणजे तुम्ही इथं घेऊ शकता 5 into 10⁻⁻⁻⁻. लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. सगळं आर ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी करतोय. हे कसं आलं लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. Yes, sir. सांगा मला व्हॅल्यू किती आली आर ची. कॅल्क्युलेट करा कॅल्क्युलेटरवर. 1.2 डिवायडेड बाय 5 into 10⁻⁻³ चौकटी कंसात त्याची व्हॅल्यू या आर यू इक्वल टू जे किती आली सांगा. 1.2 पण कॅल्क्युलेटर बघतो काय करतो. 1.2 divided by 1.2 5 into 10⁻⁻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 ⁻
प्लस 3 किती आले सांगा. 240. राईट, एकदम बरोबर आहे. 240 ओहो. राईट डाऊन 240 ओहो. ब्रॅकेट चौकटी कंसात असेल म्हणजे RE इक्वल टू 240 ओहो. बरं, याच्या रिलेटेड कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे काही सांगा. आपल्याला एका प्रॉब्लेम साठी किती पण वेळ जाऊ द्या, एक प्रॉब्लेम सोडल्याशिवाय पुढे जायचं इथपर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात आलंय का? पहिल्यांदा आपण काय केलं हे पाहून घेऊया. आपण पहिल्यांदा आपण सर्किट डायग्राम काढली, काय फाइंड करायचं हे ठरवलं. ते फाइंड करायच्या नंतर आपण गिव्हन डेटा घेतला. गिव्हन डेटा म्हणजे काय काय थिंग दिलेले आहेत आणि कुठल्या थिंग आपल्याला अजम्प्ट करायच्या, हे सगळं लिहून घेतलं. बरोबर. इथपर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? म्हणजे काय केलंय आपण, दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय काय दिलंय ते घेतलं आपण आणि ऍक्च्युअली कॉमन न्यूट्रल सर्किट डायग्राम काय असते एवढं आपण काढून घेतलेलं आहे सुरुवातीला. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? रिप्लाय द्या. ओके. इथपर्यंत झाल्यानंतर आपण त्यानंतर काय केलं, आपण आपल्याला काय काय फाइंड करायचंय. तर सुरुवात आपण सिलेक्शन ऑफ RE, RE ची व्हॅल्यू कशी काढायची याच्यापासून घेतली. तर RE जर काढायची असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला होता. REचा फॉर्म्युला डायरेक्ट नव्हता, आपण फिअरीचा होता. लक्षात घ्या, फिअरीच्या फॉर्म्युल्यात आपण फिअरी काढून घेतला. आपण फिअरी म्हणजे काय होतं, व्होल्टेज थ्रू द RE, राईट. ते त्याच्यासाठी फॉर्म्युला होता 1/10 VCC, राईट. सो 1/10 इंटू VCC, त्याची व्हॅल्यू आली 1.2, राईट. सो आता लक्षात घ्या, फिअरी म्हणजे काय, RE इथून फ्लो होणारं व्होल्टेज ते फाइंड करत असताना आपण ते फाइंड करतोय, पण आपल्याला माहित आहे ओहम्स लॉ काय म्हणतो. ओहम्स लॉ म्हणतो की V इक्वल टू IR, बरोबर. V इक्वल टू IR. तर याच्यासाठी आपण काय केलं, हे काढण्यासाठी की त्या जो RE आहे त्याच्यातनं फ्लो होणारा करंट आपण आणि तो रेजिस्टन्स V इक्वल टू IR हा यूज केला. त्यातनं फिअरीतनं फ्लो होणारा करंट म्हणजे IE असेल, बरोबर. IE आणि त्या ठिकाणचा रेजिस्टन्स RE. त्यामुळे फी RE इक्वल टू IE टू RE, राईट. हे काढलं आपण इक्वेशन. ते इक्वेशन काढल्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय, आपण सांगितलं तो सिलेक्शन ऑफ RE. त्यामुळे RE काढायचं, बरोबर. RE एका साईडला घेतलं, त्यानंतर फिअरी डिवाइडेड बाय IE केलं. फिअरीची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 1.2 आहे आणि IE ची व्हॅल्यू 5 × 10⁻³ आहे. त्याच्यात आपण हे कॅल्क्युलेट केलं, त्याच्यात आपली RE ची व्हॅल्यू आली 240 ओहम. सगळ्यांच्या लक्षात आले, RE ची व्हॅल्यू 240 ओहम आली. कशी आली आहे? Yes, sir. ओके. आता ही झाली स्टेप 1 झाली. लक्षात घ्या. आता आपल्याला स्टेप 2 काढायची असेल. हे मी स्क्रॅप करू, इरेज करू का? झालं का सगळ्यांचं? लक्षात घ्या. इरेज करू? रिप्लाय द्या, आवाज येतोय? येस. ओके. इरेज केलं. हा, आता स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड. Step second. Now, during first step, we have to be calculate the value of RE. Now we have to be calculate the value of R1. So it is nothing but a selection. Step second, selection of R1 and R2. Selection of R1 and R2 in this case, right? Selection of R1 and R2. Now to calculate the R1 and R2, we must require to apply the KVL. Right? Selection of R1 and R2, we have required to be calculate the or apply the KVL at the input side, right? VR2 with respect to R2. So, आपल्याला काय करायचंय, आता सध्याला फाइंड करायचं आपल्याला R1 आणि R2 ची R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. त्याच्या अक्रॉसची व्हॅल्यू जर आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर काय करावं लागेल सांगतो.
की आपल्याला केव्हीएल याच्या रिस्पेक्ट टू कुठला आहे त्याच्या रिस्पेक्ट आपल्याला अप्लाय करावं तर R2 च्या रिस्पेक्ट टू काय आहे सांगा बघा R2 च्या रिस्पेक्ट टू तुमचं ट्रान्झिस्टरचे पार्ट हे दोन पार्ट येतात R2 च्या रिस्पेक्ट टू सगळ्यांच्या लक्षात येते का तर लक्षात घ्या की सिलेक्शन ऑफ R1 आणि R2 आपल्याला काढायचं असेल तर पहिल्यांदा FreeR2 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची लक्षात FreeR2 त्याच्यावर आपण R1 काढू शकतो FreeR2 म्हणजे ह्या R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे त्याच्या अक्रॉसच्या टर्म या टर्म एवढे सेक्शन आहे त्यामुळं हे आणि हितलं व्होल्टेज म्हणजे काय हे आपल्याला फाउंड करावं लागेल आता पहा खाली लिहा FreeR2 म्हणजे R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जर आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर ते व्होल्टेज म्हणजे इथलं व्होल्टेज आणि इथलं व्होल्टेज असणार सगळ्यांच्या लक्षात येते का FreeR2 म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस R2 हे व्होल्टेज म्हणजे याच्या अक्रॉस व्होल्टेज असणार आहे या दोन्हीच्या याला म्हणतात बेस टू इमिटर व्होल्टेज हा सिलिकॉनचा आहे समजा तर VB ची व्हॅल्यू किती असेल मला सांगा बरं आपल्याला काय करायचं सांगतो FreeR2 म्हणजे R2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज फाइंड करायचं हे व्होल्टेज म्हणजे या दोन्हीच्या अक्रॉस व्होल्टेज असणार आहे तर इथलं व्होल्टेज म्हणजे बेस टू द इमिटर म्हणतात FeB व्होल्टेज फॉर द सिलिकॉन किती असतं सांगा बरं FeB व्होल्टेज आपल्याला दिलेला आहे आवाज येतोय माझा प्लीज रिप्लाय माझा आवाज येतोय रिप्लाय द्या येस सर तर आपल्याला काय करायचंय FreeR2 काढायचं लक्षात घ्या पण लक्षात येतंय का हे चाललंय हा लक्षात येतंय का अंकल गी रूल नंबर 1 तुमच्या लक्षात येतंय का मला सांगा नसेल तर काय करायचं हे सांगा म्हणजे कसं होतंय हे फाइंड आउट प्रॉब्लेम डिझाइन फाइंड आउट करत असताना आपल्याला पहिल्यांदा अझम्पशन खूप आहेत अझम्पशन असताना पहिला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करत असताना जनरलाइज थिंग न जातोय लक्षात घ्या करत असताना आता स्टेप फॉलो करत असताना पहिल्या स्टेप मध्ये आपण R ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आता आपण काय करणार आहोत ह्याच्या R2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज फाइंड करतोय हे व्होल्टेज फाइंड आउट केलं आपण समजा हे व्होल्टेज फाइंड आउट केलं की त्याच्यावर आपल्याला R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येणार आहे आता पाहतोय आपण FreeR2 म्हणजे R2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज पण R2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजेच या दोन्ही थिंगच्या अक्रॉस व्होल्टेज असणार लक्षात ट्रान्झिस्टरच्या इमिटर म्हणजे बेस टू इमिटर आणि या R च्या अक्रॉस व्होल्टेज असणार म्हणजेच FreeR2 equal to this voltage plus this voltage. This voltage is nothing but a base to the emitter. It is nothing but a FeB. See, FeB plus this voltage. This voltage is nothing but a voltage across RE is nothing but a FeRE. So FreeR2 equal to FeBe plus RE. FeRE लक्षात येईल हे लक्षात येतंय का सगळ्यांच्या आपल्याला FreeR2 चं व्होल्टेज काढायचंय FreeR2 चं व्होल्टेज म्हणजे याच्या पॅरलल थिंग जे आहे त्याच्या अक्रॉसचं काढलं तरी चालू शकतं त्यामुळे आपण काय करतोय ह्याच्या पॅरलल हे बेस टू इमिटर व्होल्टेज प्लस व्होल्टेज अक्रॉस RE असतं लक्षात घ्या त्यामुळे काय FeBe प्लस FeRE हे व्होल्टेज म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस R2 असतं लक्षात येतंय का येस सर सर आवाज कमी कमी होत जातोय तुमचा हा सर आवाज कमी येतोय थोडं माईकचा काय आता येतोय थोडं मोठ्याने बोलावं लागतंय का हा सर तुम्ही विचारल्यावर नंतर येतोय पण परत हळूहळू कमी होतोय पण म्हणजे बोलण्यात माझा आवाज थोडा मोठा पाहिजे हेच वाटतंय मला कारण माईक तर आपला जो आहे तोच आहे सर बाकींचा आवाज मोठा येतोय पण तुमच्याच माईक मधून लहान येतोय तर आधीच्या लेक्चरला पण आवाज येत होता मोठा पण आता कमी येतोय हा डिपार्टमेंटल पीसी आहे वर आलोय खरं तर वरच्या पीसी वर आहे त्याच्यामध्ये हेडफोन वगैरे आधीच कनेक्ट केलेला आहे त्याच्यामध्ये कॅमेरा पण आधीच आहे बाय डिफॉल्ट हेडफोन खराब आहे वाटतं सर हेडफोनचा काय तर प्रॉब्लेम दिसतो तो आधीच कनेक्टेड केलेला सावंत सर पण यानंच घेत असतात त्यांना पण सर हीच प्रॉब्लेम आहे येतोय का थोडं मोठ्यानं आता मोठ्यानं बोलतो थोडं
आवाज सर problem आहे. जातोय पण नीट. तरी पण थोडं मोठ्यानं बोलतो मी, लक्षात घ्या. सिलेक्शन ऑफ R1 आणि R2 आपण करत होतो, ते करत असताना फी R2, लक्षात घ्या, फी R2 फाइंड आउट करत होतो आपण. See, you have to find out the FR2, right? You have to be find out the FR2 value. FR2 is nothing but आपण आता पाहिले I into RU. कसं पाहिलं आपण FR2 आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार ते पाहिलं होतं. त्याच्या अक्रॉस FR2 च्या पॅरलल मध्ये फ्लो होणारा जो करंट आहे आता पाहिलं, लक्षात आलंय ना कसं काय. परत एकदा सांगतो, FR2 म्हणजे इथलं व्होल्टेज आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल, लक्षात घ्या, तर आपण काय करणार, त्याच्या पॅरलल थिंग मध्ये कोणते आहेत, म्हणजे पॅरलल मध्ये हे आहे, लक्षात घ्या, हे आहे, आणि याच्यामध्ये हे दोन्ही म्हणजे बेस टू मीटर आणि ह्याच्या अक्रॉस हे दोन्ही तुमच्या R2 च्या अक्रॉस आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण काय करतो, FR2 फाइंड आउट करत होतो त्यावेळेस इथलं व्होल्टेज प्लस इथलं व्होल्टेज, म्हणजे इथलं कुठलं आहे FB प्लस इथलं काय असणार आहे FRE. VRE. हा, म्हणजे FR2 इक्वल टू FB प्लस FRE. R2 equal to PB plus another thing FRE. लक्षात येतं इक्वेशन कसं आलंय, FR2 equal to VB plus FRE. आपण काय करत होतो, VR2 फाइंड आउट करत होतो. VR2 फाइंड आउट करत असताना त्याच्या अक्रॉस पॅरलल थिंग बेस टू मीटर आहे आणि रेजिस्टन्स RE आहे, लक्षात घ्या. त्या दोन्हीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे FR2 equal to VB plus FRE. This is nothing but equation number 1, right? We have to be treat it as a equation number 1. Actually, right, FR2 equal to VB minus FRE, right? हे आपण इक्वेशन नंबर 1 केलं. काय केलं याच्यासाठी, R2 च्या FR2 फाइंड आउट करण्यासाठी याच्या अक्रॉसच्या दोन थिंग घेतल्या. त्यामुळे काय इथलं व्होल्टेज म्हणजे FB असतं आणि इथलं असतं FRE असतं, लक्षात घ्या. म्हणजेच FR2 equal to VB plus FRE. हे तुमचं एक इक्वेशन झालं. हे कशासाठी करतोय आपण सांगतो. हे इक्वेशन आणि दुसरं बाय अप्लाइंग द voltage divider rule across this means हिचे R1 आणि R2 याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिवायडर रूल जर अप्लाय केला आणि हे दोन इक्वेशन जर मी इक्वेटिंग केलं ना, तर मला R1 R2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येते. यासाठी मी हे पहिल्यांदा काय केलं, FR2 काढलं. FR2 इज नथिंग बट FB प्लस FRE, राईट. हे दोन्ही फाइंड आउट केलं. हे बाय अप्लाइंग द KVL रूल, लक्षात घ्या, KVL रूल अप्लाय केलं. आता जर मला FR2 काढायचं असेल, समजा हे FR2 काढायचं असेल, हे अदर मेथड, लक्षात घ्या, दोन्ही मेथडला आपल्याला FR2 काढायचंय. पहिल्यांदा हा FR2 काढत असताना KVL अप्लाय केला. KVL अप्लाय करून याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज प्लस याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज झालं, म्हणजे FR2 इक्वल टू VB प्लस FRE, हे लक्षात घ्या, हे झालं. परत अदर एक मेथड असू शकते, की दुसरी मेथड म्हणजे बाय अप्लाइंग द व्होल्टेज डिवायडर रूल. In this rule we have to be find out the voltage across R2, right? When we have to be find out the voltage across R2,
In that case, what we have to do? Phi R2. Phi R2 is nothing but R1 divided by R1 plus. In that case, what we have to do? See, voltage across R2, it is nothing but R2 divided by R1 plus R2 into applied voltage. Tell me, VCC. कसं करतो सांगतो. व्होल्टेज डिवायडर रूल ज्यावेळेस आपण अप्लाय करत असतो त्यावेळेस त्याच्या जो रेजिस्टन्स जिथलं काढायचा ना तो रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय बोथ रेजिस्टन्स अँड अप्लाइड व्होल्टेज. तेव्हा त्या केसेस मध्ये काय करणार आहे आपण, इथलं काढायचं आपल्याला. इथं केव्हीएल आपण अप्लाय केला R2 च्या अक्रॉस, राईट. सॉरी, इथं आपण व्होल्टेज डिवायडर रूल जर अप्लाय केला ते म्हणजेच तुमचं फी R2 झालं. लक्षात घ्या, फी R2 विच इज इक्वल टू काय असणार आहे, R1 फी R2 म्हणजे इथलं काय असणार आहे R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड व्होल्टेज. लक्षात घ्या, म्हणजेच इथं काय येईल इक्वेशन, फी R2 इक्वेशन काय येईल सांगा बरं. फी R2 इक्वल टू, इक्वेशन सांगा, फी R2 इक्वल टू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. हे इक्वेशन कसं येते सगळ्यांच्या लक्षात येते का? आपण काही करत नाही, इथं आपण व्होल्टेज डिवायडर रूल R2 च्या अक्रॉस वापरतोय. तो रूल वापरल्यामुळे काय होतंय की आपल्याला एक इक्वेशन मिळते. कोणतं इक्वेशन मिळतंय? फी R2 इक्वल टू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजे R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. लक्षात घ्या, हे इक्वेशन लिहून घ्या सगळ्यांनी. फी R2 इक्वल टू चे इक्वेशन लिहून घ्या. काय इक्वेशन? बचुटे. येस सर. आपल्याला काय करायचं सांगतो, फी R2 चं व्होल्टेज आपल्याला काढायचं, बरोबर. आता हे काढत असताना आपल्याला फी R2 काढत असताना आपण काय करणार आहोत, इथं जर मी व्होल्टेज डिवायडर रूल अप्लाय केला, समजा इथं अप्लाय केल्यानंतर काय असतं, आपण व्होल्टेज डिवायडर रूल अप्लाय करतो त्यावेळेस हा रेजिस्टन्स, लक्षात घ्या, हा रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय बोथ रेजिस्टन्स इंटू अप्लाइड व्होल्टेज. त्यावेळेस काय येईल तुमचं इक्वेशन, फी R2 इक्वल टू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. सगळ्यांच्या लक्षात येते, व्होल्टेज डिवायडर रूल ज्यावेळेस अप्लाय करत असतो आपण, तो रेजिस्टन्स आणि त्याच्या वरचा रेजिस्टन्स हे दोन्ही म्हणजे तो रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय दोन्ही रेजिस्टन्स इंटू मल्टिप्लाय बाय VCC. हा म्हणजे तुमच्या व्होल्टेज डिवायडर रूल असतं. त्यामुळे इक्वेशन सांगा मला. आता सांगितलंय, परत एक सांगा. फी R2 इक्वल टू बचुटे, फी R2 इक्वल टू R2 divided by R1 plus R2 into applied voltage means VCC. So your phi R2 equal to equation. Write down that equation. This is one equation. Now phi R2 equal to R2 divided by R1 plus R2 into applied voltage. Which are that voltage? Tell me. VCC. VCC. Right. Consider that this is the equation number 2. हे कसं आलं हे सांगतो. ऍक्च्युली ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज डिवायडर रूल अप्लाय करत असतो ना, त्यावेळेस जिथं रूल म्हणजे समजा इथं R2 च्या अक्रॉस अप्लाय केला असेल, फी R2 म्हणायचं आपल्याला फाइंड आउट करायचं. फी R2 हा जर फाइंड आउट करायचा असेल तर हा रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय बोथ रेजिस्टन्स इंटू अप्लाइड व्होल्टेज. किंवा हा रेजिस्टन्स म्हणजे आता इथलं व्होल्टेज काढायचं म्हणजे फी R2 इक्वल टू हा रेजिस्टन्स फी R2 इक्वल टू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड व्होल्टेज VCC. हेच आपण इथं काढले. R2 equal to R2 divided by R1 plus R2 into VCC. इक्वेशन 2 झालं. आपण आता इक्वेशन म्हणजे सेम फी R2 फाइंड आउट करण्यासाठी आपण दोन इक्वेशन काढले. पहा, म्हणजे वरचं जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये पण फी R2 आहे आणि खाली पण फी R2 आहे. तर आपल्याला हे दोन इक्वेशन का काढले त्याचा रिझन सांगतो की सेम इक्वेशन आहेत पण याच्यावर आपल्याला R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येते. हे करण्यासाठी आपण इक्वेटिंग केलं. समजा दोन्ही इक्वेशन म्हणाल की इक्वेट केलं.
तर काय होईल पहा. VT इक्वेशन 1 and इक्वेशन 1 and 2 आपण इक्वेट केलं तर काय येईल सांगा. इक्वेट करतो म्हणजे काय करत असतो आपण R2 divided by R1 plus R2 into VCC which is equal to हे इक्वेट करतो म्हणजे आपण काय करत असतो सांगतो. हे इक्वेशन आहे आणि त्याच्याबरोबर समोर दुसरं VR2 चं इक्वेशन येत असतं म्हणजेच प्लस VR. सगळ्यांच्या लक्षात येते का आपण काय करतोय हे सगळं का करायला लागलोय तर आपल्याला R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ते करण्यासाठी आपल्याला व्होल्टेज अक्रॉस R2 चे दोन इक्वेशन होऊ शकतात. एक तर आपण KVL अप्लाय करायचा त्यावेळेचं इक्वेशन म्हणजे VR2 इक्वल टू VB प्लस VR आणि दुसरे इक्वेशन आहे VR2 इक्वल टू आपण व्होल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाय करतोय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC. हे दोन्ही आपण बाय अप्लाइंग KVL आणि बाय अप्लाइंग द व्होल्टेज डिवाइडर रूल केला बरोबर. हे केल्यानंतर आपण ते दोन इक्वेशन इक्वेट केले राईट. इक्वेट केलेले आहे. इक्वेट केल्यानंतर इक्वेट केल्यानंतर आता पहा समजा हे इक्वेशन मधलं R2 डिवाइडेड बाय आता इकडे येतो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू इथं कुठल्या टर्म आहेत दोन राहिलेल्या प्लस VR. इथं पहा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC इकडे मल्टिप्लाय होतं पलीकडे जाऊन काय होईल डिवाइड डिवाइडेड बाय VCC राईट. इथं आपण R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 which is equal to VB प्लस VRE डिवाइडेड बाय VCC इथं व्हॅल्यू जे दिलेत ना पुट आउट करा. मला सांगा VB ची व्हॅल्यू किती असते 0.6 आहे दिलेले. सगळ्यांच्या लक्षात येते VB ची व्हॅल्यू किती आहे 0.6 आहे. VRE ची व्हॅल्यू किती आहे VRE ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे किती आहे VRE ची 1.2. राईट 1.2. VCC ची व्हॅल्यू किती आहे 12. काय म्हणायचं R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस आपल्याकडे आहे बरोबर. त्याच्या रिस्पेक्ट आपण सगळं फाइंड आउट करतो. किती आलं सांगा 0.6 प्लस 1.2 म्हणजे 1.8 बरोबर. 1.8 डिवाइडेड बाय 12 किती येते सांगा 0.15. कशाची व्हॅल्यू आली R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ची व्हॅल्यू 0.15. याला म्हणा इक्वेशन नंबर 3. इथपर्यंत कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का प्रॉब्लेम खूप मोठा आहे इथपर्यंत कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का काय कळलं नाही असेल तर मला सांगा. फक्त समजलं नसेल तरी पण सांगा. इथपर्यंत लक्षात आलं का सगळ्यांच्या Yes sir. स्टॉप करूया. मला वाटतं आज नेक्स्ट जे आपलं एक्स्ट्रा 4:30 ते 5:30 असतं ना त्यामध्ये हाच पार्ट पुढे कंटिन्यू केला तर चालेल का आधीच करू कारण प्रॉब्लेम साठी खूप वेळ झाला. प्लीज रिप्लाय. अंकल गी बचुटे सांगा
आपण जे आपलं रिपिटेशन साठी रिव्हिजन साठी जे केलं होतं लेक्चर 4:30 ते 5:30 ते घेणार आहोत त्यावेळेस हेच रिपीट करू का ते आहे ते कंटिन्यू ठेवू आपण सांगा मला रिप्लाय द्या सर तुमच्या मनानुसार नाही, तसं नाही म्हणत हे आहे हे रिप्लाय म्हणजे हे पुढं घ्यायचं त्यावेळेस की हे आपल्या लेक्चरलाच घ्यायचं आणि ते कंटिन्यू करायचं तुम्ही सांगा त्याप्रमाणे जाऊ आधीच कंटिन्यू करूया. चालेल त्या आधीच कंटिन्यू ठेवूया आणि हे लेक्चरलाच आपल्या पुढे जायचं ओके चालेल ओके सर. अटेंडन्स द्या रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 प्रेझेंट सर. प्रेझेंट 3 प्रेझेंट सर 4 प्रेझेंट सर. 5 प्रेझेंट सर. 6 येस सर 7 8 9 येस सर 10 11 येस सर 12 प्रेझेंट सर. 13 प्रेझेंट सर 14 प्रेझेंट 15 प्रेझेंट 16 17 प्रेझेंट सर. 18 19 Present, 20 sir. 20 21 22 Present, sir. 23 Present, sir. 24 25 Present, sir. 26 प्रेझेंट सर 27 Present, sir. 28 29 प्रेझेंट सर. 30 31 Yes, sir. 32 33 प्रेझेंट सर. 34 35 36 Yes, sir. 37 यस सर 38 39 40 41 Yes, sir. 42 43 44 Present, sir. option number 1 7 8 10 16 17 18 20 21 24 26 28 30 32 34 35 37 38 39 40 42 43 सांगा 17 प्रेझेंट सर. प्रेझेंट आहे. किती 18 42 एक एक 17 प्रेझेंट. 18 present. 17 present 18 present. 18 present वन प्रेझेंट सर. okay फोर्टी टू 42 present आहे. परत एकदा सांगतो 7 8 10 16 20 21 24 26 28 30 32 34 35 37 38 39 40 43 ओके 37 प्रेझेंट आहे किती 37 present ओके 27 present, sir. 27 present आहे. Join immediately machine lecture